दानचे द जानन गाड़ में पगुलु खैस्तकीगी, दानचे द जानन गाड़ में पगुलु खैस्तकीगी, गुलुन में जानन ता पकतलु खैस्तकीगी, गुलुन में जानन ता पकतलु खैस्तकीगी। औ बिलालु हबशिमो सय्यदुनाए खलक बोली, बिलालु हबशिमो सय्यदुनाए खलक बोली, हर दूर पदगा खौरु लुगड़ी दुलु खैस्तकीगी, हर दूर पदगा खौरु लुगड़ी दुलु खैस्तकीगी। औ दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा, दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा, यसरबना मदीनशवा स्तापतलु खैस्तकीगी, यसरबना मदीनशवा स्तापतलु खैस्तकीगी। और जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगंबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगंबरा, अमल द दुरूदुनो पलुस्तलु खैस्तकीगी, अमल द दुरूदुनो पलुस्तलु खैस्तकीगी। पनियत द इबादत दरूद शरीफ टूलवाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख इज़्ज़ाम, बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बिलखुसूस नमूने असलाफ जाननशीन अकाबिर उलमाए देवबंद, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ और कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुम, द कापिली सरखेल आलिम दीन और फकीहुल असर मुफ्ती मोहम्मद फरीद रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ, खलीफा मुजाज और हर दिल अजीज शख्सियत अमीर शरीयत सईद अताउल्लाह शाह बुखारी और ख्वाजागान ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाह, द खत्म नबूवत द काफिली सरखेल आलिम दीन और द मिशन जंगवी द काफिली जाननशीन और देवबंद पाकिस्तान, देवबंद सानी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल हक्कानिया अकोड़ा खटक द आगे फाजिल और जाननशीन नमूने असलाब और ददे खानका जामे मदनिया तरनाब खानका परिदिया खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर और मुर्शिद मुहतमिम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जिला चारसद्दा अमीर नमूने असलाब जाननशीन अकाबिर उलमाए देवबंद, मुजाहिद इस्लाम, मुजाहिद खत्म नबूवत, पीर हिज़्बुल्लाह जान साहिब दामत बरकातुहुम व दामत पुयूज़ातुहुम व दामत हयातुहुम, लायक सद एहतराम जी कदर जी वकार जिल्ली नाज़िम खत्म नबूवत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत जनाब मौलाना नजीबुल इस्लाम साहिब दामत बरकातुहुम और अहलुस सुन्नत वल जमात डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चारसद्दा जनाब मौलाना कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहिब और सनाखाने मुस्तफ़ा मद्दाह सहाबा और तर्जुमान खत्म नबूवत जनाब कारी हाफिज नादर शाह साहिब और शायर जमीयत जनाब कारी फजल अमीन साहिब और जी कदर जी वकार मेज़बान मुकर्रम लायक सद एहतराम नौजवान आलिम दीन जनाब मौलाना मेहरबान शाह साहिब और अबासीन सरा रबत निस्बत ताल्लुक और द अबासीन और द सीन और द समंदर पर जरिया सरा द इस्लाम और द मजहब दिपा के उनके हजरत नुमानी साहिब दामत बरकातुहुम दीगर मुक्तदर उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ाम द कुरून पर चार दीवारे के बाहया बावफा पाक दामन पाक लमन खवातीन इस्लाम मस्तूरात और जमीयत उलमा इस्लाम सर रबत ताल्लुक लरुन की, तबलीगी जमात सर ताल्लुक लरुन की, आलम मस्जिद तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सर ताल्लुक लरुन की और मुख्तलिफ दीनी मज़ाहबुन जमातुन और बिलखुसूस तासुटूल हजरत पीर से मुरीदानो गयूरो इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो मौके मुनासबत सर इख्तिसार सर चंद गुजारिशात बाई रोड ना बाई एयर
ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې ستاسو د ټولو څه غواړم زما ویلو ته نور ضرورت پاتې نه دی څه غواړم په اوچت اواز وایه څه غواړم زما انداز کې وایه څه غواړم اور د تدې توجه اثرات شرق او غرب کې ښکاره شول اور انقلاب را روان دی ها زه هر پټکی منم د هر پټکی هر رنگ منم د هر پټکی قائل یم ها زه تور پټکی منم سپین پټکی منم زیړ پټکی منم ها سزه کې تور پټکی والا انقلاب را وسته پچا باندې سپین پټکی والا لرزه را وسته اور پچا باندې زیړ پټکی لرزه را وستله توجه ستاسو د ټولو څه غواړم زمان داس کې څه غواړم نعماني صاحب د څه خلکو په دې باندې درد دی وایي سردار حقانی وایي توجه خلک داسې وایي ما یې څه کنزل خو نه دی ګالي نه یې ګلوچ نه یې د هر چا خپل تکیه کلامي چې خبرې کوي محمد جان مولوي صاحب د هر چا خپل تکیه کلامي څوک چې خبرې کوي نه دوه درېو خبرو نه پس وایي اوري بیا وایي اوري او د چا تکیه کلامي پوه شوې او تاسو دلته څه کسان نه به اورېدلي عزتمندو او بیا عزتمندو دا د هر چا خپل تکیه کلامي دلته تاسو اورېدل او د چا په پېښور کې یو زمري د علماء دیوبند ترجمان دی د هغه تکیه کلام دی ها د هر چا خپل تکیه کلامي ها د چا تکیه کلام چې دی وي څوک جوهه وي څوک چې کم دی وي زمونږ ځای کې یو تبلیغ والا امیر صاحب د هغه تکیه کلام دی هغه وي هغه وی کامیابی الله په دین کې خدا الله به راضي کو گشت بکو شب جمعه لبزو د هر چا خپل تکیه کلامي زما تکیه کلام څه شی دی یو سړی به چې کم دی ډېر وی چا ورته دا چې کم دی مه وایا هغه ورته وی که څوک مې سر د تنې غوس کې چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوس کې چې کم دی واو به نړم د چې کم دی نه چې کم دی بہرحال د ټولو توجه غواړم صحابه اور آل بیت د اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند دا عقیده دا علماء دیوبند ہاں صحابہ منی آل بیت منی کیونکہ صحابہ میرے نبی کے در والے ہیں اور آل بیت میرے نبی کے گھر والے ہیں ہم در والے کو بھی مانتے ہیں گھر والے کو بھی مانتے ہیں ہاں ہم در والے کو بھی مانتے ہیں گھر والے کو بھی مانتے ہیں من صحابم منو اور آل بیتم منو او دلیل یہ دادی کہ من سنیانو کی ابو بکر نم مشتا عمر مشتا عثمان مشتا اور علی عباس حسن حسین و فاطمہ نم مشتا او کسو کچھ صحابہ منم ما تا دی پا دی خپل سسٹم کی ابو بکر نم والا سوکو خوی ما تا دی عمر نم والا سوکو خوی چی اگر راپیزی شیئی او نم یہ ابو بکر اشتا پکی سوک چی سوک منی دا غنم دی ہاں من سنیانی خو زمانم پزید دی بانی چی سردار ابو بکر سردار عمر سردار عثمانو زمانم سردار علی دی ہاں من آل بیتم منو صحابم منو آل بیت منو اور دے صحابہ معتدین اخود مذہب یہ اخود قائدے اخودلا دستور یہ اخود منشور یہ اخود تعلیم یہ اخود طول ما و تا تکنن ختمی نبوتم چا خودلی اغیتا صحابہ ہوئی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق پہلا دا ختم نبوت دفاع کا ان کے پہلا محافظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر مسلمت القذاب چی دا نبوت دا پیغمبر دعوے اکڑا اگر خلاف چی اعلان جہاد چا کرے اگر تا ابو بکر صدیق بھی لکھی گی وائسے بھی لکھی گی پسور سے بھی لکھی گی لہذا دا ختم نبوت دفاع بکو دا ناموس رسالت دفاع بکو دا صحابہ دا آل بیتو دا ناموس دفاع بکو مساجد و مدارس و تبلیغی مراکز و خانقاہونو دفاع بکو اور دا پاکستان دفاع بکو انشاءاللہ دا ملک دیرو قربانوں سر معرضی وجود کرا گلی 27 رمضان شب 20 روزے شپوا
پاکستان آزاد شه سبا د جمعې ورځ وه 27 رمضان اور د جمعې ورځ وه خو د رمضان المبارک آخري جمعه وه جمعة الوداع وه دا اتفاقی خبره نه ده بلکې د دې ملک انتخاب په دغه شپه او دې ورځ باندې دا انتخاب د پاکستان الله تعالی کړی دی دې لپاره دا شپه هم د الله انتخاب دی دا ورځ هم د الله انتخاب دی اور د اسلام د پاره د دې خطې انتخاب هم د الله دی بیا د پاکستان انتخاب هم د الله دی د نبوت انتخاب هم الله کوي د صحابیت انتخاب هم الله کوي په خپله مرضی په خپله خوښه نه د چانه نبي جوړېدی شي په خپله مرضی په خپله خوښه نه د چانه صحابي جوړېدی شي نبوت هم د الله انتخاب دی صحابیت هم د الله انتخاب په خپله خوښه که یو سړی راپاسې زه نبي یم نبي چې کله راځي چاته چې الله نبوت ورکوي خبرې ډېرې دي څلور خبرې پکې پکار دي څو وایه څو آسماني کتابونه څلور دي مقرب پرنشي څلور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي څلور دي د تصوف او طریقت سلسلې قادریه چشتیه سحروردیه نقشبندیه څلور دي جنازي منځ کې موسمونه پاکستان کې یو سړی دی که نه چاته پوسو کوي په پاکستان کې څو موسمونه دي او 12 کہ د پکې لا ایجوکیشن کم سے حاصل کړي موسم بھی 4 موسم کے حروف بھی 4 حق یار حق یار حق یار آسمانی کتابونه څلور دي مقرب پرې څلور دي موسمونه مذهبونه مسلکونه د طریقت سلسله په اودس کې فرض د پیغمبر یاران پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې تبلیغ کې میاشتې څلور دي دی وجه د پیغمبر یاران څلور دي سمتونه مذهبونه څلور دي اور پاکستان ته الله موسمونه ورکړي څلور دي او ستا سیب وي 12 دې ناس دلته د ټول سوچ د بل ځای هغه د 12 والا پته نشته دا 12 موسمونه په کوم ملک دا ماته پته نشته چاته معلوم بیا ماته وایي چې ماته پته ولګي چې آینده بل ځای بیا هم چې هغه 12 موسمونه والا بل ملک دی خدا فی الحال ماته لا پته نشته که چاته بیا ماته وایي بهرحال صحابه د پابه کو چاته چې الله نبوت ورکوي څلور خبرې پکې پکار دي سو وای 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 سو نمبر 1 چاله چې الله پیغمبري رسالت نبوت ورکوي دا به کامل انسان وي نمبر 2 چاته چې الله نبوت ورکوي دا به نارینه زنانه به نمبر 3 چاته چې الله نبوت ورکوي دا به مبعوث من الله نبی رسول پیغمبر څوک را لیږي اور نمبر 4 چاته چې الله نبوت ورکوي دا به معصوم عن الخطای د نبیان نه ګناه نه کېږي څو خبرې شوې چاته چې الله نبوت ورکوي دا به کامل انساني پرشتو کې څوک نبی نه راځي اور پیریانو کې نبی نه راځي دیو توربان نبی نشي کېدی ها خاپیریت نبوت نه ملاویږي پیریانو ته نبوت نه ملاویږي ها نور لاندې درجه شته نبوت نه ملاویږي نبوت د الله انتخاب دی چاته چې الله نبوت ورکوي دا به انسانانو کامل انسان وي اور زمونږ ټول دا وایو چې مرزا قادیانی یو به اصطلاح دا وایي مرزا غلام احمد قادیانی بنوي دا احمد به د سره نه وایي مرزا قادیانی به وایي څه به وایي څه به وایي څه به وایي ها مرزا قادیانی وایي انسان نه دی څه شي څه شي وایي وایه نبی خو لا ډېره لرې خبره ده دې زناورو چې ګرځي په څلورو خپو چې ګرځي لږ دوی ته مو ګوره بیا مرزا قادیاني ته مو ګورې مرزا قادیانی خپل کتاب کې لیکي روحانی خزائن جلد نمبر 21 کے مرزا قادیانی لکھی میں انسان نہیں اور میں انسانوں کے لیے جائے آر جائے نفرت ہوں مرزا قادیانی او چې قادیانی کمی خبرې کوي هغه د پاره د خبرې د قادیانانو لپاره حدیث دي څه دي قادیانانو د پاره دا هغه کول دي مرزا قادیانی وی میں انسان نہیں په خپل کتاب کې وی ما چې د انسان نشه نبی د کمی شو چې انسان نشه نبی د کمی شو اور دویمه خبره چاته چې الله نبوت ورکوي نارینه به زنانه به خزو کې نبیا ها قرآن کې رب کائنات د مریم رضی الله عنها بارک ذکر کړي توجه صدیقه کی دی شي ولیه کی دی شي زنانه شب بیداره تهجد گزاره مزگزاره پرهیزگاره عالمه حافظه قاریه کی دی شي پس زنانو کې څوک نبیا پیغمبره عورت نبی تو جن سکتی ہے لیکن عورت نبی بن
औरत नबी बन नहीं सकती, औरत नबी बन नहीं सकती। मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइल जिन नंबर 19 की लिखली, वही मैंने 2 साल कलून द्वदी लिख उगद दिमेजा का मिसाल उगद कारी से भाई मुंगम तजुद के मैं उल्टा पुल्टा मुंगम करी। तवज्जो, मिर्जा कादियानी मैंने 2 साल मरियमियत में गुजारी, फिर ईसा की शक्ल में मेरा ज़ुहूर हुआ। सा मतलब देव इज्जत द्वा काला खज़ो मैं च खज़ शुई नबी द कमेशवी खज़ो के नबी सुख निशरात ले। द्रेमा खबरा चाहता चल्ला नबूत और कीदा मबऊस मिन अल्लाह, और मिर्जा कादियानी मबऊस मिन अल्लाह न दे सवाब पनियत बटूल वाए, मिर्जा कादियानी मबऊस मिन अल अंग्रेज दे सशेदे चारा ले गले दे और मिर्जा कादियानी तवज्जो समेटम बम दी पदे बाद खल्कु के दे तवज्जो सम सुई लगावले او دال پاس زمانی دا مبارک زی سیب دی دا چا دی یو زمری پتی مرگر کے پروت دی ہاں اوی دا مولانا سردار دی توجه لپس بعض خلکو کې خارخ او سوی لګولی وې د برنال ضرورت دی او ماته میسج کړیو وې د توجه لګ نورم زور ورکوه چې توجه بهر حال هر چاته د توجه ضرورت دی، هر چاہتا سلورم خبر چاہتا کہ اللہ نبوت ورکی دا معصوم عن الخطائی۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، گناہ ان کے قریب نہیں آتی۔ انبیاء معصوم عن الخطا دی اور صحابہ محفوظ عن الخطا دا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت مسلک اعتدال عقیدہ دا اور لاندې چې څومره خلق دي صحابهونه گناہ دا هر چا نه کیدی شي، هر چا نه کیدی شي۔ جدا خبره ده په دې امت کې داسې پاکان خلق تیر شویم دی او موجودم دي چې د ګناه لیکلو فرشته ورته په انتظاري چې اوس به ګناه کوي لیکم به، اوس به ګناه کوي لیکم به، شل کاله تیر شي فرشته د ګناه لیکلو موقع په لاس را نشي۔ دا د دې خانقاهونو برکت دی، دی خانقاہ کے بستا پزر کے درد پیدا کی گی، اور دا خانقاہ منکرہ دا مراقبہ منکرہ دا خیرن بچیا تا دا خانقاہ دا عظمت نسا خبری درد دل پا خانقاہ کے پیدا کی گی۔ سب پیدا کی گی اور خلق ہوئی دل والے۔ حکیم اختر سے فرمائل وہی دل والے اگر چاہتنو چې د چا په سینه کې زړی دل والے بیا خو د پیشوم زړشتا هغه ته چا دل والے نه دی ویلي، د منګ کوم زړشتا هغه ته چا دل والے نه دی ویلي، ا پټ کې غوا می خدا دا غیم زړشتا تا چې قرباني کوله بیا د تقسیم کړه هغه د مو برخه کړه دا غیم زړو، لیکن هغه ته چا دل والے نه دی ویلي۔ ها دل والے هغه چاته وي په کم زړه کې چې درد دل وي، په کم زړه کې چې د الله د محبت درد وي او د عشق مصطفی او محبت او درد پرودي هغه ته درد دل وي۔ ځکه علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کیا کم نتی کرو بیا۔ اطاعت د پاره پرشتي ډېرې وي، د رکوع د پاره، د سجدې د پاره، د منځونو د پاره، د تلاوتونو د پاره۔ ها ته درد دل د پاره پیدا کړې، په خانقاه کې درد دل ملاويږي۔ تعلق مع الله، تعلق په پناه په الله، پناه په رسول، پناه په مرشد، دا په خانقاه کې دی۔ اور جدا خبره چې خلک پیر صاحب لراشي دنیا تی غواړي، غوښه گوشت والے سے لوگ گوشت مانگتے ہیں، فروٹ والے سے فروٹ مانگتے ہیں، چکر دکان تلاش شي، اور سبزی والے سے سبزی۔ اللہ والوں سے تعویذ نہ مانگو، اللہ والوں سے اللہ مانگو، اللہ والوں سے ډیر کم خلک و چې پیر صاحب راغلی وته چې ماته داسې وظیفه راکړه چې رب سره مې تعلق جوړ شي، ټول خلک دی لراوي چې داسې وظیفه راکړه چې شامټونګ سره مې تعلق جوړ شي، ته د شامټونګ دا تعلق تا نظر وړي۔ لہذا خانقاه بم آبادو، مدارس بم آبادو، مراکز بم آبادو به ان شاء الله دا خانقاه سره تعاون وکوي ان شاء الله۔ اور مفتی صاحب سے شاګرد ته خبر رسول
مفتی شہزاد سے خبر وکړه او تاسو ته 3 اکتوبر یاد کړ په دې 3 اکتوبر باندې دغه نوې تعمیر کیږي او دا لری لری زینو خلک راځي او بیا اکثر پټو کی بیا ناس تی خیمه لګولي نو دې د پاره موږ دعاګانې کو 2 رکعات نفل به ان شاء الله د نن نظم شروع کوم څوک به شروع کوي ان شاء الله چې دا وسات الله موږ ته نصیب 2 رکعات نفل وکړو او صرف دا الله سنو چې تول خو موږ په وټونو الیکشن کې کوو ولاس او چې کړ دي مولا سره بیا ورکه بل چاله ما ته معلوم نه بارا اصله چې مولا سیب ډیره مینه مې د سره ده نو مولا سره صرف په مصلا باندې مینه ما چرته ولګي سیملې ته چې ان شاء الله انقلاب راشي بهرحال مدارس آباد کو مراکز آباد کو خانقاهونه آباد کو او یو مطالبه دا کوم دا خو ما په شروع کې وی دا ما په شروع کې ان شاء الله انقلاب را روان دي ما ویل ان شاء الله سپین بیرغ او دا برغ بیرغ دا به ان شاء الله قریب په وایټ هاوس باندې درېږي ان شاء الله دا خبره نږدې ده ان شاء الله دا انقلاب برازي دا انقلاب با او چاوي سپینې مو وایا وایا سپینې مو وایا دا چې د چا شیرو نو مانی سه ماغه ته ملیو وي سپینې مو وایا ک ژوند کوي ما وي سپینې بوایو ژوند نکو اوس پیر صاحب مراقبه موت کو څه شی وکړه نو ما دا راغون شوی د موت د پاره مونږ مراقبه حیات نه کړي په خانقاه کې کړي هم د چرته یو مراقبه حیات یو مراقبه موت دی په خانقاه کې مراقبه موت کې که مراقبه حیات کې بولو دی وی سپینې مو وایا که ژوند کوي وایا سپینې بوایو سپینې بوایو او چاوی دی سره سیدی و غی سره سیدی چې سو سره نو غی د انقلاب راوست او تا ته څه جوړ کړ پنجاب کې سړی باندې ډاکوان راوته ارستی واغست نه بعد کې وته چاوی چې یار تمہارے پاس تو پستول بھی تا نا دی وته یو تماچا را سره مې ځکه نه روح کلمه چرته دار روان نه دي څه خلک څوکیداران دی اوس په میدان کې دي څوکیداري باندې کار نه کیږي بهرحال یو مطالبه ده ان شاء الله اسلام سره به مینه کو علما سره مینه کو پښتو سره به خو هغه پښتنو سره مینه نه کو چې مال به د باجو کورسونه شروع کړي دې پکې ماته لا باجی شروع کړي باجی ها په اسلام هم د حیا درس ورکړي اور پښتون د حیا درس ورکړي اما مخکې څه شي دي ان پی والا ته ویلو ما په ان پی کې ډېر ښکلي حاجیان شته نیکان شته بزرګان شته د حضرت صاحب مریدان شته ټول یو شانتي نه یو شامټون پکې راوته دي داغه د وجبي لہذا د تورې باجو او د رباپونو پښتو سره تعلق اسلام سره تعلق او کوم خلک چې د تورو د باجو تاسو خو پکې چا داخله نه داغسته که چرته دا سیستم سوکي داغي اسلام سره تعلق نشته پښتو سره اما تاسو میسج چاره لګره چا پکې پرچی پاس کړي او چا پکې پیل کړي نور څومره عزت غواړي بهرحال د ختم نبوت دفاع به څوک کوي څوک ان شاء الله صحابه او عالمات او اهل بیت دفاع کوي ان شاء الله د مدارس دفاع کوي ان شاء الله دا خانقاه به جوړوي ان شاء الله دا اخلاص تعاون به کوي ان شاء الله تاسو ذوق شوق مینه محبت الله دې قبول کړي په دغه الفاظ سره اجازت غواړم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے